وہ 4 عناصر کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے جن سے خوشگواری خاندان کے اندر آتی ہے، ڈائنامکس آف ہیپی فیملی۔ ان میں سے پہلی چیز جس سے خاندان کے اندر خوشی آتی ہے وہ ہے انتخاب رشتہ میں دین کو ترجیح دینا، خواہ وہ ہماری ماں جا کر رشتہ تلاش کرے یا ہم خود رشتہ تلاش کریں، دو میں سے کسی بھی صورت میں دین کی بنیاد پر اگر رشتے کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس گھر کے اندر لازماً خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں گارنٹی ہے۔ آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ایک سرمایہ ہے، دنیا کا بہت سے سرمایہ ہوتا ہے، لیکن بہترین بیوی جسے مل گئی وہ دنیا کا اسے بہترین خزانہ مل گیا، اسے بہترین سرمایہ مل گیا دین کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول نے کہا تنکح المرأۃ لأربعها لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ نے کہا کہ عورتوں سے نکاح جو کیا جاتا ہے عموماً 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، دین کو انتخاب رشتہ میں بنیاد بنا کر ترجیح دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو یہ بات گارنٹی ہے کہ جو لوگ مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں پھر وہ خاندان کے اندر خوشگواری تلاش کریں تو وہ عبث ہے اور وہ بیکار ہے۔ ہم اپنے لڑکوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ایسے کتنے واقعات آتے ہیں کہ وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں، ہم ایک دو جگہ بھیجتے ہیں، جا کر دیکھ کر آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ تھوڑی سی قد کی کم ہے، تھوڑا سا رنگ کم ہے، اور پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا کرائٹیریا کیا ہے، تو ماں کے سامنے ایک لمبی فہرست گنوا دیتے ہیں کہ کیسی اسے بیوی چاہیے، گردن اس کی سراہی دار ہو، پیشانی اس کی چوڑی ہو، ہونٹ اس کے گلاب کی طرح ہو، ناک اس کی اونچی ہو اور آنکھیں اس کے غزالہ کی طرح، مطلب وہ غزالہ آنکھیں اس کی ہو، ہرنی کی جو آنکھیں ہوتی ہیں اس طرح خوبصورت اس کی آنکھیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ سارے مطالبات کرتے ہیں۔ میرے سامنے ایک لڑکے نے ایسا کہا تو میں نے کہا کہ کبھی تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ اور تم اپنے گھر والوں کو کہو کہ آئینے میں چہرہ دیکھیں، کہاں سے تلاش کر کے لائیں؟ حور، جنتی کو جانا پڑے گا اگر اس طرح کی حور کو تلاش کرنا ہو۔ تو لوگ ان بنیادوں پر شادی کرتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ حسن کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں تو وہی حسن وہ اتراتی ہے اور اس پر رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ مال کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں تو مالدار عورت ملتی ہے اور اسے غلام بنا لیا جاتا ہے۔ حسب کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں اور انہیں خاندان کا زعم ہوتا ہے اور اسے جو ہے وہ شریف زادے ہو جاتے ہیں، شریف زادیاں ہو جاتی ہیں اور یہ رذیل بن جاتا ہے، کمینہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے خاندان کے اندر گویا کہ پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دین کی بنیاد پر اگر شادی کی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ تمہارا گھرانہ خوشگوار گھرانہ ہو جائے گا۔ دوسرا جو پہلو ہے خاندان کو خوشگوار بنانے میں سادگی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آدمی لذت کوش نہ بنے، آرام پسند نہ بنے، آرام طلب نہ بنے اور دنیا کی رنگینی اور دنیا کی دل نشینی کے پیچھے نہ دوڑے بلکہ سادگی کو اختیار کرے۔ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں آتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں کہ ایک مرتبہ جب وہ چھوٹی تھیں، اللہ کے رسول بننے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو بی بی خدیجہ کسی شادی میں، کسی فنکشن میں لے جانا چاہتی تھی اور ان کے لیے خصوصی کپڑے اور زیور بنائے اور بی بی فاطمہ نے انکار کر دیا پہننے سے اور کہا کہ کسی فنکشن میں جانے کے لیے میں یہ سب تکلفات نہیں کرنا چاہتی، میں ایسے ہی جو ہے شادی میں آنا چاہتی ہوں، اگر لوگ جمانا چاہیں تو جمائیں، ورنہ یہ کہ میں ان کی دلداری کی خاطر اپنے آپ کو تصنع نہیں کرنا چاہتی، اپنے آپ کے لیے سب نہیں پہننا چاہتی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ بی بی فاطمہ کی اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے سادگی، کون جو دونوں جہاں کے بادشاہ اور سرور کائنات کی بیٹی تھی، اللہ کے رسول کی بیٹی، ایسی بیٹی کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے کپڑا دھوتی تھی، اپنے پیٹ پر جو مشکیزے سے پانی لاتی تھی جس سے جو ہے وہ مارکس پڑ جاتے تھے ان کی پیٹ پر۔ یہ سب چیزیں جو سادگی ہیں، آج ہماری خواتین کو پوچھئے کہ انہیں مائکرو ویو اوون کے بغیر اور فریج کے بغیر اور فلی آٹومیٹڈ واشنگ مشین کے بغیر اور اے سی کے بغیر اور ڈش واشر کے بغیر اور پیزا کٹر کے بغیر اور نہ جانے کیا کیا جو نئی ایجادات ہیں اس کے بغیر ان کی زندگی گویا کہ گزرتی ہی نہیں، اس کے بغیر ان کے لیے اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ بی بی فاطمہ ہمارے لیے مثالیں سادگی کے ساتھ جب زندگی بسر ہوتی ہے تو گھروں کے اندر خوشگواری آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے واقعات ہیں جس میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں اور بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، تو کہتی ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے، 3 دن سے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تو سفر پر گیا تھا، جاتے وقت تو مجھے کچھ ڈیمانڈ کر دیتی، مطالبہ کر دیتی تو میں کوئی چیز لا کے دے دیتا۔ کہا کہ نہیں، والد صاحب نے جب رخصتی کی تو اس وقت والد صاحب نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ مطالبے کر کے اپنے شوہر کو شرمندہ نہ کرو، پریشان نہ کرو۔
इसलिए मैंने मुतालिबा नहीं किया। इसी तरह एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र से वापस आती हैं, देखती हैं कि बीवी बीमार है, बीबी फातिमा, और उसमें बड़ी मुश्किल से उठती हैं और शौहर की खिदमत करती हैं, कुछ पका कर खिलाती हैं। तो उस वक्त बीबी फातिमा को तसल्ली देते हुए हज़रत अली ने कहा कि फातिमा कुछ देर आराम कर लेती, अच्छा था, क्यों तुम इतना दिक्कत करती हो? तो कहा कि हमारे वालिद साहब ने यह नसीहत की कि खुदा की इबादत और शौहर की इताअत, इन दोनों में ज़िंदगी बसर करो, और ये दोनों चीज़ों में अगर तुम्हारी मौत आ जाए तो ये तुम्हारी नजात के लिए काफ़ी है। या तो खुदा की इबादत में तुम्हारी मौत आए और शौहर की इताअत में तुम्हें मौत आ जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह बेशुमार वाक़यात हमारे सामने बीबी फातिमा की मिसालें मिलती हैं, सादगी की मिसालें। नंबर तीसरी चीज़ है कि औरतों के साथ अखलाक का बर्ताव करना, इससे घरों के अंदर खुशगवारी आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें हैं जिसमें आपने फरमाया कि खैरुकुम ली अहली, तुम अच्छे हो, इसका मॉरल सर्टिफिकेट, कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट अपनी बीवी से लेकर आओ। तुम अगर अच्छे हो तो सर्टिफिकेट वो दे कि तुम अच्छे हो। अपनी बीवियों के साथ जो है हुस्न सलूक करते वो तुम में से अच्छे लोग हैं। फिर ये कहा कि औरतों के साथ जो है नरमी का रवैया अख्तियार करो, क्योंकि वो पसली की हड्डी से बनी हुई है, और अगर तुम ज़्यादा ज़बरदस्ती करो तो वो टूट जाएगी। पसली की हड्डी से मुराद बाज़ लोगों ने टेढ़ापन माना लिया है, हालांकि अब्दुल हलीम अबू शिक्का ने अपनी किताब में लिखा है कि पसली की हड्डी नरम होती है, और नरम चीज़ को चबा ना दो, नरम चीज़ को तोड़ ना दो, उसका एहतियात करो, एहतियात से औरतों के साथ बर्ताव करो। फिर अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा कि अपनी औरतों को ना मारो, ये मुनासिब नहीं है कि तुम दिन में उन्हें मारो और रात में उनके पास बिस्तर में जाओ आराम पाने के लिए। ये बात तो तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि जिन औरतों के साथ तुम सुकून पाते हो उन्हें तुम दिन में मारो भी, ये सब मुनासिब नहीं है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपका जो बर्ताव था कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गोया कि आप मिसवाक चबा कर देते, बीबी आयशा मिसवाक चबा कर देती, उसके बाद अल्लाह के रसूल उसी मिसवाक को जो इस्तेमाल फरमाया करते थे। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी आयशा गोश्त नोच कर देती तो अल्लाह के रसूल वहीं मुंह रखकर जो है अपना दंदान मुबारक रखकर गोश्त को नोचते जहाँ से बीबी आयशा ने गोश्त को नोच कर खाया था। आप एहराम बांधते तो बीबी आयशा जो है आपको खुशबू लगाती थी इस तरह से। फिर उसके बाद एक मरतबा हबशी लोग आए तो खेल तमाशा हो रहा था, अल्लाह के रसूल ने अपने कंधे मुबारक पर बीबी आयशा का सर रखा और तमाशा बताया। बीबी आयशा देखती रही, पूछा आयशा तुम देख लिया, इत्मीनान हो गया? कहा कि नहीं। दूसरी मरतबा फिर 2-3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या तुमने देख लिया, क्या तुम्हें इत्मीनान हो गया? तो कहा कि नहीं नहीं नहीं। हदीस में आता है बीबी आयशा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को नहीं 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 इसलिए किया कि ताकि मैं देखूं कि अल्लाह के रसूल मेरी कितनी जो है दिलदारी करते हैं, मेरी कितनी खातिर तवाज़ो में, वो कितनी देर तक मेरे चेहरे को अपने कंधे पर उठाए रखते हैं, देखने के लिए मैंने बार बार नहीं नहीं कहा। अल्लाह के रसूल बीबी आयशा के साथ दौड़ लगाते थे। ये सब कहाँ तसव्वुर कर सकते हैं हम अपनी बीवियों के साथ ये हुस्न सलूक? इससे घरों के अंदर खुशी आती है। उसमें एक दर्जा मर्द को जहाँ फजीलत का है उसमें मर्द ही इक़दाम करे खुशगवारी के लिए, मर्द ही अपने अखलाक का मुजाहरा करे, मर्द आगे बढ़कर जो है बीवी की दिलदारी करे, तो इससे घरों के अंदर खुशगवारी आती है। नंबर चौथी चीज़ ये है कि घरों के अंदर दीन को रूलिंग प्रिंसिपल बनाया जाए, दीन की बुनियाद पर घर का पूरा निज़ाम कायम कर दिया जाए तो घरों के अंदर खुशगवारी आती है। माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की तौक़ीर, माँ बाप का एहतराम हम करें तो बच्चे भी जो माँ बाप का एहतराम करते हैं, दादा दादी का एहतराम करते हैं, और वालिदैन का एहतराम हम करते हैं तो हमारा एहतराम बच्चे हमारे करते हैं। फिर घरों के अंदर सुबह उठें तो आप बच्चों को सलाम करें, कुछ दिनों के बच्चे आपको सलाम करेंगे, बीवी को आप सलाम करें, बीवी आपको सलाम करेगी। घरों के अंदर नमाज़ों का एहतमाम हो और घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत हो, टीवी बंद किया जाए, घरों के अंदर नाच गानों को बंद किया जाए, और असलाफ के कारनामे सहाबा के किस्से हम अपने बच्चों को सुनाएं, और रात में सोते वक्त हम आवाज़ बुलंद रात की दुआएं पढ़ें ताकि बच्चे भी सुने, बच्चों को भी दम करें, फूकें, और हम भी अपने ऊपर दम कर लें। और सैर तफरीह को ले जाएं तो वहाँ भी दीनी बातें उनको बताते रहें, दीन की खिदमत के लिए आप भी जाएं और बच्चों को भी ले जाएं। इस तरह घर के अंदर दीन को आप रूलिंग प्रिंसिपल बनाते हैं, मिलजुल कर खाते हैं, बिस्मिल्लाह बोल कर खाते हैं, दुआ कपड़ा पहनाते हैं तो दुआ पढ़वाते हैं, किसी फ़कीर को खाना दिलवाते हैं तो बच्चे के हाथ से खाना दिलवाते हैं। ये सब काम जब घरों के अंदर होता है तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि घर जो है बड़ा खुशगवार हो जाता है, घरों के अंदर खुशी आ जाती है इन बुनियादों की वजह से। और घर के अंदर सब मिलजुल कर काम करें, दीन यही सिखाता है। ये नहीं है कि साहब ये मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैंने कमा कर ला कर रख दिया घर में, अब इसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा रोए, बच्चा परेशान हो, बच्चा बीमार हो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और इस तरह से अगर कोई रवैया अख्तियार करता है तो घरों के अंदर खुशी नहीं आती है। सास भी अपना रोल प्ले करे, बहू भी अपना रोल प्ले करे, मर्द भी अपना रोल प्ले करे, और औरत भी अपना किरदार अदा करे, बच्चा भी, सब दीन की बुनियाद पर अगर घराना बनता है तो उस घराने के अंदर खुशगवारी आती है। ये 4 गोया डायनामिक्स ऑफ हैप्पी फैमिली हैं। नंबर 1 इंतखाब रिश्ता दीन की बुनियाद पर हो,
نمبر 2 سادگی گھروں کے اندر ہو، نمبر 3 اپنی عورتوں سے محبت ہو، احترام ہو اور حسن سلوک ہو، اور نمبر 4 دین کی بنیاد پر گھر کا نظام استوار کر دیا جائے تو اس گھر کے اندر خوشگواری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھرانوں کو خوشگوار خاندان بنا دے اور ہمارے گھروں سے ہر قسم کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔